چند گھنٹے بیتے بلکہ صبح ہو گئی اور مجھے لگا جیسے میں واقعی دوبارہ زندہ ہونے لگا ہوں۔ مجھے اپنے تن ناتواں میں کچھ طاقت جاگتی ہوئی محسوس ہونے لگی، وہ بھی اسی قدر کہ میں کچھ آواز نکال سکوں اور اپنے جسم کو مقدور بھر سے ہی جنبش دے سکوں۔ کچھ دن چڑھ آیا تھا، مڑی کے اندر باہر نکلی خوشگوار دھوپ کی روشنی اندر پڑ رہی تھی، سردی کا احساس کم تھا، 2 کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، مڑی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں ہنوز اسی فرشی بستر پر دراز تھا جو گرم تھا۔ میں نے دھیرے سے اٹھ بیٹھنے کی کوشش کی تو نکہت اور مفلوج ہونے کا احساس ہوا، مگر میں یہ ماننے کو تیار ہی کب تھا کہ میں اس قدر ناطاقت اور ناتما بھی ہو سکتا ہوں۔ لہذا شاید یہ میری خود اعتمادی اور قوت ارادی ہی تھی کہ میں تھوڑا وقت لگا کر ہی صحیح اٹھ بیٹھا تھا۔ ابھی تو پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا، بیٹھنے ہی سے مجھے چکر آنے لگے۔ نہیں، میں اس قدر ناتواں اور ڈہ جانے والا انسان نہیں ہوں سوراب، میں زیر لب بڑبڑایا، خود کو تسلی دی۔ دل و دماغ سے چھٹ جانے والی مایوسیوں کے شاہ بادل دوبارہ بدلیاں جمانے لگے تو میں نے انہیں جھٹکنے کی کوشش شروع کر دی۔ تبھی میں نے چند لہجے ٹھہر کر اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، کامیاب بھی ہوا مگر کمزوری اب بھی تھی۔ تھوڑا بہت چلا، مڑی کی سرکنڈوں اور پھوس کی دیوار کا سہارا لیے دروازے پر لکڑی کی چوکھٹ کا سہارا لیے کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف چمکیلی سی خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی، میرے سامنے ارد گرد کا منظر واضح تھا۔ غور سے دیکھا تو کچھ الجھن کا شکار ہوا۔ وجہ یہی تھی کہ کچھ غیر مانوس اور اجنبی سے مناظر محسوس ہوئے۔ علاقہ قبرستان کے آخری سرے کا ہی تھا، دوسرے سرے پر مجھے پہاڑیاں نظر آئیں، ان پر سبزہ بکھرا ہوا تھا اور کہیں کہیں برف بھی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں شمالی علاقے کے کسی شہر میں تھا، مری یا کالام وغیرہ میں۔ پھر خود ہی ہنس دیا، بھلا یہاں کہاں نکل آیا میں؟ مجھے کچھ سبزہ اور شادابی بھی نظر آئی۔ یہ علاقہ میرے اندازے کے مطابق قدرے بلندی ہی پر واقع ہو سکتا تھا۔ تاحال مجھے کوئی ذی نفس نظر نہیں آیا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں بھی نہ جانے کدھر غائب ہو گئی تھیں۔ یکایک مجھے فوزیہ اور راحیلہ کی فکر ستانے لگی، جس نے مجھے بے چین اور متوحش سا کر دیا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ دونوں ہنوز اس شیطانی جوڑے میڈم لچھی اور رانگا کے قبضے میں تھیں۔ مجھے تو ان خبیثوں نے اپنی طرف سے مار ہی ڈالا تھا، اب نہ جانے وہ ان دونوں کے ساتھ کیا خشر کرنے والے تھے۔ ایک دل و دماغ میں ایک جوش، ایک طوفان سا جاگا کہ اسی وقت ان کے ٹھکانے پر جیسے اڑ کر جا پہنچوں اور سب کا تیا پان چکر ڈالوں۔ لیکن پھر جب اپنی سابقہ کیفیات اور انجام کا تصور ذہن میں آیا تو لرز اٹھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اپنے دشمن سے کچھ خوفزدہ بھی ہوا تھا۔ کیا میں ان خبیث شیطانوں کا کچھ بگاڑ بھی پاؤں گا؟ جبکہ میں خود بڑی مشکلوں سے ان کے خوفناک چنگل سے بچ گیا تھا۔ سچی بات یہی تھی کہ مجھے ایک عام آدمی کی طرح اس خطرناک گروہ سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے یہ ڈر بار بار میرے اندر مارے خوف کے سر اٹھاتا کہ کہیں میں دوبارہ اس شیطانی ٹولے کی خوفناک گرفت میں نہ جا پھنسوں۔ مجھے افسوس بھی ہوا یہ سوچتے ہوئے کیا میں اسی قدر خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ جس طرح میرا ان لوگوں نے حشر کیا تھا وہ اچھے بھلے آدمی کے بھی خوش و حواس مختل کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے تو اب تک جن دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا وہ میری ہی طرح کے عام لوگ تھے، خواہ طاقت اور افرادی قوت اور اثر و رسوخ میں مجھ سے اعلیٰ بھی تھے، مگر پھر بھی میں نے انہیں ناکوں چنے چبوائے تھے۔ مگر کالی لہر والوں کا معاملہ مجھے کچھ اور ہی لگتا تھا، کیونکہ مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یوں مجھے بہرحال ان سے اب دوبارہ ٹکراؤ بہت سوچ سمجھ کر پوری ممکنہ تیاری سے کرنا تھا۔ یہاں مجھے اس بات کا بھی ادراک تھا کہ اس میں بھی انہی کالی لہر والوں کا ایک زوم تھا یا طاقت کا نشہ مجھے ایسی حالت میں کر کے زندہ دفنانے کے بعد مطمئن ہو گئے تھے کہ اب میں بچ نہیں سکتا۔ یوں دوبارہ وہاں کا رخ کرتا اور وہ مجھے دیکھ لیتے تو کب مجھے زندہ چھوڑتے۔ لہٰذا مجھے اب کی بار جوش سے نہیں بلکہ پوری طرح ہوش و حواس سے کام لے کر کالی لہر والوں کا نہ صرف مقابلہ کرنا تھا بلکہ ان کی شیطانی گرفت سے فوزیہ اور راحیلہ کو بھی آزاد کروانا تھا۔ مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں رہا گیا اور اچانک یوں لگا جیسے اتنی دیر بھی لکڑی کی چوکھٹ کا سہارا لیے کھڑے رہنے کے سبب میری ٹانگیں جواب دینے لگی ہیں۔ میں اسی سہارے وہیں چوکھٹ پر ہی بیٹھ گیا۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر میرے اندر شناکا سا ہوا، بے بسی اور مایوسی پھر شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک ایک شناسا آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی اور میں نے خیالات کے بھنور سے چونک کر اپنا سر اٹھا کر دیکھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر چمبیلی کھڑی تھی، اس کے سر پر سرکنڈوں کا بنا ٹوکرا تھا، اس میں کچھ سبزی پھل اور پھول تھے۔ پہلی بار میں نے اس سروقد سانولی سی نو عمر حسینہ کو غور سے دیکھا۔ وہ دیہات کے مخصوص روایتی لباس میں تو تھی مگر یہ ایسا ہی لباس نظر آتا تھا جیسے کوئی سرحد پار کا دیہات ہو۔ لباس سرخ اور نیلے رنگ کی آمیزش والا تھا، اس پر کہیں کہیں ستارے اور شیشے تاروں کی طرح ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور میں بھی جواب میں پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ ابھی بہت سے سوالات میرے ذہن میں تھے اور مجھے ان کے جوابات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ اندر اکیلا تھا اور دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے ذرا دیر کے لیے باہر آیا تو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو پایا
और इधर ही गिर पड़ा। मेरी आवाज ऐसी ही थी जैसे कुएं से आ रही हो। पता नहीं लड़की ने सुनी भी थी या नहीं। इतने ही में मेरा दम फूल गया था। जो थोड़ी बहुत ताकत महसूस हुई थी वो भी इतनी सी मुशक्कत पर जाती हुई महसूस होने लगी। अब तो बैठा भी नहीं जा रहा था कि मैं ही बैठने के अंदाज में चौखट का सहारा लेते लेते ढह गया। चंबेली ने एकदम सामान फेंका और मेरी जानिब लपकी और मुझे सहारा दिया। वो मुझे बमुश्किल घसीटते हुए सही अंदर आ गई और उसी फर्शी गर्म बिस्तर पर डाल दिया। बाहर गई और अपना सामान भी उठा लाई। एक नशिस्त नुमा शैज सी दीवार के साथ रखी थी। वो इस पर थकी थकी सी जा बैठी। तुम्हारी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। अम्मा तुम्हारी दवाई लेने सुबह पास के ढक गई हुई है। ढक? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो हंसी। करीब आबादी में गई हुई है। उसने मेरे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया। कोई मीठी चटनी सी थी, थोड़ा मक्खन था, चाय थी। इस भली मानस ने रोटी बना कर दी। मुझे भूख लगी हुई थी। मैं फर्शी बिस्तर ही पर सरकंडों और फूंस की दीवार से पुष्ट टिकाए बैठकर खाने लगा। सारा उसी ने दिया था। निवाला तोड़कर खिला भी वही रही थी। अपनी सेहत कज़ाई पर खुद मुझे अपने आप पर रोना आ रहा था। चंबेली मेरी तरफ सोचती निगाहों से तके जा रही थी और बोली, तुम यहाँ के तो नहीं लगते। वैसे तुम्हारे साथ किन लोगों ने ऐसा जुल्म किया था? उसके सवाल पर मैंने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर बोला, मेरे दुश्मन ही थे वो। वैसे ये कौन सा इलाका है और मैं कहाँ हूँ इस वक्त? वो मेरी कदरे बुखलाई हुई कैफियत पर हंस पड़ी। दरअसल मैं इसके सवाल पर चौंका था। ये सरहदी इलाका है। गांव का नाम रेड़ी है। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं, मैं तुम दोनों का बहुत मशकूर हूँ। मेरी जिंदगी बचाकर तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना न जाने मेरा क्या हशर होता। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, वरना हम दोनों माँ बेटियां रात गए कब कब्रिस्तान का रुख करती हैं। उसने संजीदगी से जवाब में कहा। मैंने देखा कुछ बताते बताते उसका चेहरा एकदम उदास सा हो गया। मैं भी खामोश और मुस्तफसिराना नजरों से उसके आगे बोलने का इंतजार करता रहा। अम्मा को कोहड़ है। ढक? मेरा मतलब है आबादी वालों ने अम्मा और मुझे गांव से निकल जाने का हुक्म दिया था। वो चुप हो गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। मैंने मुतासफाना लहजे में बदस्तूर उसके चेहरे की तरफ तकते हुए कहा, यह तो जुल्म है। बजाय ऐसे बीमार इंसान की मदद करनी चाहिए, ना कि उसे बेदखल कर दिया जाए। मगर तुम्हारी अम्मा तो खुद भी इलाज मुआवजा कर लेती हैं। कल रात मेरी कैसी हालत थी, आज देखो मैं कुछ हिलने जुलने की हद तक ही सही, कुछ बेहतरी की तरफ तो जा ही रहा हूँ। तो अपना इलाज खुद भी तो कर सकती हैं। वो तो कर ही रही हैं, इसीलिए तो कोहड़ ज्यादा नहीं फैला। वो बोली, बल्कि अम्मा के साथ रहने की वजह से मुझ पर भी कोहड़ ने 10% हमला किया था। मगर मैं भी अम्मा ही की दवाई से भली चंगी होगी। अच्छा, मुझे ये सुनकर एक तकलीफ हुई और हैरत भी, किस जैसी नौ उम्र हसीना पर भी मूजिम मर्ज ने हमला कर दिया था। तुम्हारी अम्मा गांव वालों का इलाज भी करती होंगी, फिर इन्होंने ऐसा जुल्म क्यों किया? मेरे नाना जान हकीम थे। हमारा आबादी में बड़ा सा घर था, इसी में नाना मतब करते थे। इनका इंतकाल हो गया। अम्मा ने नाना जान के नुस्खे ही संभाले हुए थे, मगर नाना जान की और बात थी। लोग इनके इलाज पर भरोसा करते थे। हालांकि अम्मा जान भी लोगों का अच्छा इलाज करती थीं। मगर खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या करते हो? बीवी बच्चे भी होंगे तुम्हारे? उसने अपनी रोदाज छोड़कर मुझ में दिलचस्पी लेना चाही तो मैं ओले से सर झटक कर मुस्कुरा दिया। अब मैं उसे क्या बताता अपने बारे में। तहम मुख्तसर ही कुछ झूठ कुछ सच का सहारा लेते हुए बोला, मेरा नाम सोहराब है। मेरी अभी शादी नहीं हुई। सियालकोट में रहता था, छोटा मोटा कारोबार करता था। एक बहन है और कुछ अजीज, बस यही कुछ। और तुम्हारी दुश्मनी की वजह? बस कारोबारी समझ लो। मैंने दानिस्ता काली लहर वालों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता एक बात जो मुझे खटक रही थी, मैंने वो उससे पूछ ली। लेकिन तुम्हारी मेहरबान माँ ने कल रात मेरी हालत देखते हुए कुछ अंदाजा लगाते हुए कहा था कि ये काले भिड़ों वालों की हरकत हो सकती है। ये कौन है? मेरी बात पर चंबेली की शौकी दोबारा लौट आई। हंसकर बोली, काले भीड़ दर हकीकत अम्मा इन बुरे और गंदे लोगों को कहती है जो अपने फायदे की खातिर शरीफ लोगों का जीना हराम कर देते हैं, फसादी और फितना पैदा करने वाले। ओह अच्छा। मैं भी सर झटक कर मुस्कुरा दिया। तुम दोनों यहाँ कब से मुकीम हो? तुम माँ बेटी को यहाँ जंगल में अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? तुम किसी और आबादी या शहर की तरफ क्यों नहीं निकल जाती? लगता है डर, क्यों नहीं लगता? वो फिर उदास सी होने लगी। कुछ दिन हो गए हैं हमें यहाँ रहते हुए, मगर हम यहाँ अकेले, खासकर मैं बेजार सी रहती हूँ। ना किसी से मिलना जुलना, ना बातचीत। कोई यहाँ से गुजरता हुआ आबादी का शख्स मिल भी जाता है तो हमें देखकर फौरन रास्ता बदल लेता है। हमने यहाँ से कहीं और जाने का भी सोचा, बल्कि मैं ही अम्मा का हर रोज सरखासी हूँ। वो भी मेरी वजह ही से फिक्रमंद रहती हैं, मगर वो चाहती हैं कि पहले यहाँ रहकर अपना इलाज कर लूँ, इसके बाद किसी और आबादी का रुख करेंगे, कहीं वहां भी हमारे साथ ये हशर ना हो। लेकिन अब तुम्हारी अम्मा कैसे आबादी की तरफ गई हैं? क्या वहां लोग इन्हें देखकर, मेरा मतलब है
अम्मा भेस बदल कर जाती है। वो मेरी बात काट कर फीकी सी मुस्कुराहट तले बोली, ओह अच्छा, मैंने कहा, लेकिन बहरहाल ये बड़े दुख की बात है, लोग किस कदर बेहिस होते हैं। हालांकि तुम और तुम्हारी माँ तो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई हो, मेरी जान बचाई, और अब तुम्हारी अम्मा किस मोहब्बत और हमदर्दी से मेरे इलाज के जतन भी कर रही है। मैं तुम दोनों का तहे दिल से मशकूर हूँ। असल खराबी की जड़ छोटी नंबरदारनी है, उसने अजीब से लहजा में कहा। पर गांव के सब लोग बुरे कहाँ थे, वो तो नाना जान की वजह से हमारी बहुत इज्जत करते थे। छोटी नंबरदारनी? मैं दरमियान में कदरे हैरान होकर बोला, नंबरदार तो सुना है, मगर ये भला क्या शय है? छोटी नंबरदारनी, इसका नाम शमीला खानम है। वो नंबरदार चौधरी फतेह खान की चहेती बहू है, मगर बेवा। चंबेली बताने लगी, इसका लाडला बेटा यानी फतेह खान का पोता समद यार एक अव्वल दर्जे का औबाश और गंदा इंसान है। एक ही औलाद है ना, लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। चौधरी फतेह खान भी एक सख्त मिजाज आदमी है, उसकी बहू शमीला खानम भी उसी के मिजाज की बड़ी गुसीली और मगरूर औरत है। अजीब बात है, जमान खान अपने बाप यानी चौधरी फतेह खान जो शमीला खानम का शौहर था, अपने बाप के उलट एक बहुत ही नेक नफ्स, शरीफ और सादालू आदमी था। बेचारे का इंतकाल हो गया। वो इतना बताकर जरा रुकी, फिर चेहरे पर तलखी समोते हुए बोली, समद यार इंतहाई औबाश लड़का है, इसी की वजह से हम आज इस हाल को पहुंचे हैं, बल्कि इस रजील ने हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। और इसकी बात अधूरी रह गई। वो बूढ़ी खातून अंदर दाखिल हुई। उसने मोटी सी खद्दर की सस्ती चादर ओढ़ रखी थी, चेहरा उसने इसी चादर के अंदर छुपा रखा था। जैसा कि मज़कूरा हो चुका, उसके आधे चेहरे पर कोहड़ गिरा हुआ था और इसी तरफ के बदन के अंदर से बकौल उसकी बेटी चंबेली के बाएं हाथ तक यही मर्ज़ चिपका हुआ था। इसने वो हाथ भी ढांप रखा था, ऐसे में वाकई वो नहीं पहचानी जाती थी। बहरकैफ मैंने उसका भी मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा किया और बेहद ममनून भी हुआ। अभी कहाँ बेटा, तुम मुकम्मल सेहत याब नहीं हुए। मैं तुम्हारी जड़ी बूटी और जिस महलूल में बनती है वो लेने के लिए पहले फुलाही और काहू के जंगल गई थी, वो बताने लगी। इसके बाद नीचे रेडी गांव के ढक बाजार में भेस बदल कर जाना पड़ा, पर न पहचान ली जाती तो लोग वहां से मुझे डंडे मार कर निकाल देते। मैंने उसका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, मगर वो हाथों में पकड़े एक कपड़े के थैले को चंबेली की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले चंबेली, इसे निकाल और चट्टू वट्टा, सिल वट्टा, हावन दस्ता में अच्छी तरह पीस ले, और बाकी हम वजन मिलावट मैं खुद कर लूंगी, जरा चाय नाश्ता कर लूं। जी अच्छा अम्मा, कहती हुई चंबेली ने वो थैला मां से ले लिया। वो मुंह हाथ धोने करीब बने खुरे की तरफ बढ़ गई जो एक आड़ के अकम में था। बेचारी मेरी वजह से कितना रिस्क लेकर आबादी की तरफ गई थी, वो भी नाश्ता किए बगैर अब लौटी थी। इस ज़ईफ खातून के इस एहसार से मैं बेहद मुतासिर हुआ। यह हकीकत ही थी कि मैं अभी पूरी तरह भला चंगा नहीं हुआ था। अभी बस इसी कदर मेरी जिस्मानी ताकत बहाल हुई थी कि मैं थोड़ा बहुत हरकत करने और कुछ खाने पीने के काबिल हुआ था। यूं नकाहत अपनी जगह थी। मैं इस अजाब से जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहता था। ना जाने इसमें कितने दिन लगते, लेकिन मुझे शब गुज़िश्ता से अब तक एक खुशगवार तजर्बा जरूर हुआ था कि मैं मजीद चंद घंटे गुजरने के बाद कुछ बेहतर हुआ था। इसी से मैंने यह अंदाजा कायम करने की कोशिश की थी कि अब जो बकौल अम्मा के, अब मैं इस मेहरबान और पुरशफीक खातून को बुढ़िया के बजाय अम्मा ही कहूँगा, नई और मेरी असल दवा लाई थी। वो मुझे बिल्कुल पहले जैसा भला चंगा कर देगी, मगर कब तक? वजह उसकी ये थी कि मुझे फौजिया और राहिला की भी फिक्र एक पल के लिए चैन से नहीं बैठने दे रही थी। न जाने वो दोनों बेचारियां इन शैतानी लोगों की गिरफ्त में किस हाल में होंगी। मुझे अपने वही ख्वाहों और हमदर्द दोस्तों उस्ताद जोजी और जुगनू वगैरह का भी ख्याल आया जो मेरी इस अचानक और पुरस्यार गायब पर किस कदर परेशान और मुतफक्किर हो रहे होंगे। चंबेली वहीं कोने में बैठकर चट्टू वट्टा चलाने लगी और गाहे बगाहे मेरी जानिब देखते हुए मुस्कुराती भी जाती। उसने अम्मा का नाश्ता करीब बनी कोने वाली रसोई में बना कर रखा हुआ था। बुलाकर अम्मा मेरे पास बैठ कर खाने लगी। मैंने देखा उसका झुर्रियों भरा चेहरा खासा मुतफक्कर भी था। चंबेली भी अपनी माँ की तरफ कन अखियों से तके जा रही थी। शायद वो भी माँ की परेशानी को महसूस किए हुए थी। बिलाखिर उसने पूछ लिया, अम्मा क्या बात है, जब से तू ढक से लौटी है एकदम परेशान सी दिखाई दे रही है, क्या वहां किसी ने तुझे पहचान लिया था? मैं खामोशी से दोनों माँ बेटियों की तरफ तकता रहा। मैंने देखा अम्मा ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर चाय के मग से एक घूंट भरकर बोली, चंबेली तो अब बाहर बिल्कुल भी ना निकलना। निकलती कहाँ हूँ अम्मा, तूने तो मुझे यहाँ कैद कर रखा है, जाती भी नहीं यहाँ से तो। चंबेली ने मुंह बसोर कर बेजारी से कहा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैंने दरमियान में मुदाखलत करते हुए अम्मा से कहा, कुछ नहीं बेटा, हमारी अपनी बात है, तू परेशान ना हो। अम्मा ने आनाकानी करना चाही तो चंबेली ने होले से माँ से कहा, मैं इसे सब बता चुकी हूँ अम्मा, भला इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? हैं? अम्मा के मुंह से बेख्तियार निकला। फिर एक नजर मुझ पर डालकर अपनी बेटी से बोली, इस गरीब को क्यों परेशान करती है?
یہ 2-1 روز میں بھلا چنگا ہو کر چلا جائے گا، اسے ان معاملات سے کیا لینا دینا ہے؟ اب میرا تمہارے سب معاملات سے لینا دینا ہے اماں، میں نے یکدم سنجیدہ لہجے میں بوڑھی خاتون سے کہا۔ میرے اٹل اور جمے ہوئے لہجے پر دونوں ماں بیٹیاں ایک ٹک میری طرف دیکھنے لگیں اور میں اسی جوش تلے آگے بولا، اگر میرا تم سے لینا دینا نہ ہوتا تو تم دونوں کیوں مجھے اس تاریک قبر سے نکالتی اور میری جان بچاتی؟ کیا تم دونوں نے مجھے اتنا کمظرف اور احسان فراموش سمجھ لیا ہے کہ میں تم لوگوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں سانجا نہیں ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ بتاؤ اماں، تمہیں یہ اچانک کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ کیا میری وجہ سے کچھ ہوا ہے؟ نہیں بیٹا، تمہارے بارے میں تو ابھی کسی کو پتا بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کو بتانا چاہتے ہیں، اماں نے فوراً کہا، پھر ایک نظر دوبارہ اپنی بیٹی پر ڈالتے ہوئے بولی، کیا بتائیں بیٹا؟ اب اگر چنبیلی نے تمہیں سب بتا ہی ڈالا ہے تو سن لو۔ میں جب نیچے ریڑھی کی طرف گئی تھی تو وہاں میں نے اس اوباش چھوکرے کو اپنے چند بدماشوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ مردود ہمارے بارے میں بلکہ چنبیلی بیٹی کے بارے ہی میں باتیں کر رہے تھے۔ میں پہچان لیے جانے کے ڈر سے اور زیادہ تو کچھ نہیں سن سکی، لیکن وہ کمینہ سمد یار، خدا اس کا بیڑا غر کرے، چنبیلی کو فرتے غموں بے بسی تلے بیچاری اماں رو پڑی۔ میرے دل پسیج گیا۔ چنبیلی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور رسوئی کی طرف چلی گئی۔ میں حیران سا ہو گیا۔ وہ واپس لوٹی تو اس کا سلونا حسین چہرہ مارے تیج کے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کوس کی شکل کی تیز دھار درانتی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور بپھرے ہوئے لہجے میں ماں سے بولی، اگر اس مردود نے میرے قریب آنے کی کوئی بھی کوشش کی تو میں اسے چیر کر رکھ دوں گی اماں، یہاں اپنے سینے میں یہ ہنسیاں اتار لوں گی۔ میں نے ایک ٹک جمی نظروں سے اس نوعمر دوشیزہ کو دیکھا جو بظاہر ایک سیدھی سادی اور دیہاتی ماحول کی پروردہ لڑکی نظر آتی تھی، مگر اس وقت جیسے شعلہ فشاں بنی ہوئی تھی۔ شاید ہر لڑکی خواہ وہ کسی بھی ماحول میں پلی ہوئی ہو، جب بات جان سے زیادہ عزت پر آ جاتی ہے تو وہ چنبیلی ہی بن جایا کرتی ہے۔ اماں ایک دم اٹھی اور خوفزدہ سے انداز میں اس نے بیٹی کے ہاتھ سے وہ درانتی چھین لی۔ پاگل ہو گئی ہے تو؟ چل جا کر کام کر اپنا اور دوبارہ ہنسیا کو ہاتھ بھی مت لگانا، اللہ ایسا دن نہ دکھائے۔ پھر وہ درانتی واپس رکھنے کے لیے رسوئی کی طرف چلی گئی، جبکہ چنبیلی روتی ہوئی مڑی کے دوسرے گوشے کی جانب بھاگی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا بڑے اداس دل کے ساتھ سوچتا رہ گیا کہ ان دونوں بیچاری ماں بیٹیوں کے ساتھ گاؤں والوں نے بڑا ظلم کیا تھا۔ اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اس کے باپ یعنی چنبیلی کے نانا نے گاؤں والوں کی بہت خدمت کی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس ضعیف خاتون کی داد رسی کی بجائے اسے کوہڑی کہہ کر ایک جوان بیٹی سمیت گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اور دونوں ماں بیٹیاں یہاں ویران جنگل میں صرف اللہ کے آسرے پر آن پڑی تھی۔ یہ بے حسی تھی، ظلم تھا اپنے محسن کے اس مختصر گھرانے کے ساتھ۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ انہیں سر پر بٹھاتے اور کچھ نہیں تو یہ ظلم تو روا نہ رکھتے۔